हर इंसान पर दुनिया के परेशानों मसाइलों के घेर में और हर इंसान दे सोच के प्रोत ते का दुआ कई नो वही खुदा परेशानी कबल तम वही नो या अल्लाह परेशानी में दा चाहता दा माल परेशानी दा चा सरनिश्ता परेशान है चा सरश्ता परेशान है द चा बची निश्ता परेशान है और द चा बचिश्ता पागे के परेशान है द चा ज़मका कोर निश्ता परेशान है और द चा ज़मका दा कोर आगे के परेशान है दा वली दा खलक परेशान है के पराते दे और टोल जुन पदे परेशान है के तेर शो सार नमा खाम मासखुताना पूरे दा परेशानी और ब्या के दशपी उदशी न पगोलू दकीगी वे खूब न राजी दा ददे और सो वजह जमारो नंद तज यो सलूर सीजोना खेम अवज बम दरता खेम दा आगे इलाज बम दरता खेम सलूर सीजोना कदा सलूर कारा मुंगता सोकल तो इंशाअल्लाह चे इस किस्म परेशानी बमुंगो तासोतनी न बदा माल परेशानी भी न बदा बच्चो भी न बदा खजी भी न बदा मोरो प्लारी न बदा गावंडी भी न बदा मरजी और न बल तकलीफी आजमाइश करामशी बीमारी और तकलीफ खुद तब आगे के मुतमईन खुशहाल बे फरियादो न बन के लुम्बे दादी चे मुंसार वक्ती पासो नो हर इंसान द गुनाह पर सोच के पासी द अल्लाह द रजा सोच इसो कम न कहे गयो दुकानदार दे दे के खमश तक गोरे टोल नहीं आदो यो दुकानदार दे अगर चे सार वक्ती पासी नो पदे सोच पासी चेनन बज सो न पैसे गटम और दबल मुसलमान जेब बज सिंग हुआ जब सिंग दा द्वेम नंबर और द्रेम नंबर सीज दो एक नंबर पसीज खर्च कम दा गड़ी वाला शे बज द सूचा सोत्र पशी सिंह खर्च कम दा शे बज कमजोर पख सिंह खर्च कम दा दो कौ टगी चे जपदे सौदा के कोम दे इंसान नबे सिंह पटा कम चे दे पे नशी और जे खर्चा कम और जबदा खराब माल दे खसर सिंह यौजे कम के दा बासम और पैसे सिंह और गटम दे बसिंह खुदे खुशहाल है तो जे दा खुदे बंदा खपके और दा खुदे दा बंदा जे बे और दा अल्लाह बंदा जलीला के और रसवा के नो अल्लाह बता सिंह खुशहाल है वो लग सोच और अकल और फिक्र पकार दे यो जमींदार दे के सार वक्ती पटी तजी दे पदे सोच दी चे जनन वक्ती लाड़शम बखवर कोम चे परदे बज सिंग हुआ और कदे यवे कई दे पदे सूची चे सोकनी कि दा यवे दे परदे पुली तयादा सस्कोर आलम कमो दा परदे पुले लगा होंदे उतराशम और कदे सामान खरसई सब्जी खरसई और दे गोते डकई नो दी के दे फसल तगूरी पदे सूच के पदे मटरों के खुपा खमशता और दे के खुवाला दाना मशता कि दा बज सिंग पखरेटो बासम दा गोते ब सिंग वाला कम चे शे पके लग राजे उदे पड़े र सिंग खरसा कम दा टमाटर स्खा बज सिंग ओ बासम दा स्खा बलान दे कम दे अगेल सोचू न कई ओ फिक्रू न कई पसोचो फिक्र के प्रोते बाग वाला पदे सोचो फिक्र के प्रोते ये दा खराब से बस बंदे का लगा खैर बंदे का ये दा खराब में वह पदे खद सिंह और बासम दा सोच ये दमुंग उस्तासो दे कि दा बल जेब सिंह हुआ यो डॉक्टर चे जिसार क्लिनिक था अपदे सोच के दे कि यो मरीज माल रागे दा जेब बजब संग हुआ दता बद एक्सरे जरूरत नहीं हो जब होता लिकम एक्सरे वाला सर बजमा खबर ही चीनी में स्तावने में जमा
الټراساؤنډ به ضرورت نه و، زه به یې ورته لیکم، هغې سره به زما خبرې چې 100 روپۍ به پکې ماله راکړې. د لیبارټرۍ ضرورت به نه و، زه به یې ورته لیکم، هغه سره به زما خبرې چې ماله به 100-200 روپۍ راکړې د مریض. او بیا چې کم دارو د ښه کمپنۍ په 1.5 او 200 روپۍ کېږي، زه به ورته د هغه 500 روپو لیکم، دا 600 به لیکم چې ما ته هلته فایده میلو شي. دا سوچ دی. دا یو انجینیر چې سار پاسي هم په دې سوچ کې چې دا سکول خو ټیکهدار اغشتی دی، څونه کمیشن به ته علم، خراب سیخ دی ولګئ، کمزورې دی ولګئ، لږ سیمنټ دی ولګئ، خو چې زما پیسې پکې راوځي. دا سیز دی د مارونو چې موږ یې پریشانو کې اچولي. مال ډېر ګټي، خو چاته د زوی پریشانی ده، چاته د ښځې پریشانی ده، چاته د مور او پلار پریشانی ده، چاته د ګاونډي پریشانی ده. او که دا پریشانی اسم نه د قبر پریشانی خوړو چاته تللی نه ده، د آخرت پریشانی خوړو چاته تللی نه ده. دا به څه کوم؟ دا دومره پیسې چې مونږ ګټو په حرام یې ګټو، دا زمونږ دا خو معمولی شی دی. دا لوی خلق، دا صدران او دا وزیر زمان او دا وزیران او دا غټ سرمایه داران چې ګټي، واخ واخ دی په 100 او په 200 کې ګټي. هغه څه کوي؟ هغه غون میل د چینو والی وي، دا چینی زما شو دا به نه خرڅوي په بل چا، بل مالدار دی هغه بل غون میل والی د چینو وي، دا به په بل چا نه خرڅوي، دا زما شو په دې باندې. ټول سرمایه دار یو ځای شي او خپل منځ کې تقسیم وکړي، او چې په مارکیټ کې څومره چینی وي هغه غون په خپله والي، بیا خوندي کې نه خرڅوي. ریټ وخیږي د 100 نه 200 ته او 200 نه 300 ته، او بیا ټک چې هغې خرڅ کړي نو خلکو باندې د 100 روپو شی په 300 خرڅېږي. دا پیسه چا لګټي؟ دا خدای خو د اربونو مالک دی، دی خو د کروڑونو مالک دی، دا خدای نه مني. پته ولګېده، یو سوچ ذهن لراغی چې دا خلق اسې ځان ته مسلمانان وایي چې موږ مسلمانان یو، خو چې د مسلمانۍ کم سوچ دی او د الله د وینا پابندي د هغه په موږ کې نشته. بیا چې پیسه په کومه طریقه وګټم او څومره ډېره وګټم، نو بس علاج یې څه دی د مارونو؟ علاج دا چې سار وختي وځې نو دا سوچ کوه چې زه نن هر څومره کار کوم، هر څومره، نو زه به د الله د رضا کار کوم چې الله زما نه خوشحاله. خو ډېره پیسه وګټه، د پیسې ګټل تعالی منع نه دي. د یوې کارخانې په ځای 2 لګوه، د 2 په ځای 3 لګوه، د 3 په ځای 4 لګوه، خو نیت دا وکړه سار چې دی پټي ته څه سوچ وکړه، وایي دې پټي ته زه ځم، الله دا فصل کرم دې دپاره چې مال غنم پیدا شي، مال جوار پیدا شي، دا فصل زه پې خپله او د ښځې او د بچو خېټه وپالم، او خدای ډېرې پکې راکړه چې عمره حجونه هم پکې وکړم، او الله نور هم پکې ډېرې راکړه چې ځان له پکې یو کور هم جوړ کړم، یو موټر هم پکې جوړ کړم، او الله ستا نوم به هم پکې یادوم، ګناه به پکې نه کوم. الله ګناه به پکې نه کوم، حرام به پکې نه کوم، پروردگار تا به پکې یادوم او ستا نوم به پکې یادوم، ټګي به نه کوم، دوکه به نه کوم. زما د قسم یې درته ګورې حقیقت ویم چې څوک نه کوي ټګي، د هغې شی د نورو نه زیات خرڅېږي او ګران هم خرڅېږي. ګزې تجربه وکړې چې دا تاسو په ګوړو کې رنګ کاټونه اچوئ، مارکیټ ته وړئ نو حرامه مو ګټله، او که یو قوم ته ما ته که دا پته ولګوي چې پلانکې سړی ګوړه خرڅوي او بې رنګ کاټه سوچه ګوړه خرڅوي، نو زه ښار کې څه کوم چې علم، زه به یم چې هلکه په 3000 سټه ده، مال یې په 3.5 راکړه، خو مال یې پاکه راکړه. خلک سوچه شی غواړي. ته لاړ شه مارکیټ ته او چای والا ته ووایه چې وروره ماله سوچه چای راکړه، اعلی په 100 کیلو ده، په 1500، ماله په 600 راکړه، خو ماله سوچه راکړه. پیدی په 150 روپے کیلو در نه اخلم، خو ماله سوچه پې راکړه. رښتیا ووایه په سوچه خلک پیسې ورکوي که نه ورکوي؟ نو کار ولې پاک نه کوي؟ الله ولې نه خوشحاله وي؟ یو علاج دا شو چې هر سړی چې ساروزي پړه کې دا سوچ وکړي چې زه نن څومره کارونه کوم، څومره دی کې به زه د الله د رضا کوم، بس چې الله پې خوشحاله شي. ته ګوره تماشه کوه، په هغه لږه کې به تا ته خدای پاک خیر او برکت پیدا کوي. یو موس غریب سړی او غریب او هغه د کور کې کار روزګار به نه کو، چې کور ته به راغی نو ښځې به ورته وایي ته کار روزګار نه کوې، ښځې بس زما مزدوري دیاړې نه کېږي، نو زه څه وکړم؟ کار روزګار ته یې ډډې نه لګېږي. نیک سړی مونځ به یې کوه، دس به یې کوه، سوچه کار به یې کوه. په سوچه کار والا څوک کارونه هم نه کوي، دا هم یو غم دی.
چې پاک کار کې نن راځه که نه د تیلو پمپ کې د نوکر کوم خو تیلو پمپ والا ته وایي زه به سوچه کار کوم زه به غلط کار نه کوم ګیج به م پوری او هغوی زمړه خپل کار کوه ځانه دې ملا جوړ کړی دی ملا مې نه دی پکار مالا هغه سړی پکار دی چې ماله پاو کم خرڅوي او ګیج د نوکران چې دا کم نوکران د خانانو له او د کارخانهدارو له شی خرڅوي هغې ته پته یي که نه پته چې دا شی خراب دی او بیا هم خرڅوي دا خو لوی غم جوړ دی یو لاندې افسر هغه د غټ افسر دپاره پیسه پیدا کوي چې د غټ افسر له پیسه پیدا کړم زما به هم پکې وشي او د هغه به هم پکې وشي نو ظالمه د بل دپاره د الله خیرت خراب کړو ټول څوک ځان له خرابوي او څوک د بل دپاره خیرت خرابوي نو ښه سړی نو کار روزګار به نو کله په ښځې او بچیو ناره تېرېدلې نو یو ځل یې خوب ولید نو چا ورته مې وی ورشه هلکه د پلانکي ځای کې یو تیږه پرته ده او د هغه تیږې لاندې 100 اشرفۍ پرتې دي راواله دا سړی ورته په دې خوب کې وایي چې د الله د طرف نه پکې برکت وي او که پکې نه وي نه برکت پکې نشته وی نه مې دي پکار سار چې پاڅېد ښځې ته ویې ښځې ما ته خو بېګا په خوب کې چې وایي چې یو تیږې راته وخو چې د هغې لاندې 100 اشرفۍ پرتې دي راواله نو ما ورته وایي چې برکت پکې شته که نه نو وایي چې برکت پکې نشته مې نه رالم ښځه ورته وایي خدای دې بیخ بنیاد وباسه مونږ دې وځه مونږ نار یو ښځه مونږ بچي دې هم نار یو ته په برکتونو پسې ګرځې ورشه راوړه نیک بخته چې څه پې والو وایي ښځې چې برکت پکې نه رالم چې بله شپه شوه نو بیا خوب ولیده نو ورته په خوب کې څوک وایي وی هلته یو تیږه پرته ده او د هغې تیږې لاندې 10 روپۍ د اشرفۍ پرتې دي راواله دی ورته وایي برکت پکې شته که نشته وی یاره برکت خو پکې نشته وی نه مې دي پکار ښځې ته وی ښځې وی بېګا خو مې یو تیږه ولیده په خوب کې چا راته وښوله چې 10 اشرفۍ لاندې پرتې دي او راواله نو ما ورته وی چې برکت پکې شته که نه وی نشته مې نالم ښځې ورته وی مونږ دې وخېږه د 100 نه خو 10 لرالې د 10 روپۍ له ګورې شی روان دی ورشه بیخ دې وده مونږ دې وخېږه کار دې م نشته او بچي م نار دی او زه م نار یم راواله دا 10 روپۍ څه خو به یاره ښځې چې برکت پکې نشته نه رالم هغه هوښیار و چې برکت نه څه به کېږي زه به دا 100 روپۍ روانم دلته به ته ناجوړه شي په هغې به ولګي دلته به بچې ناجوړه شي په هغې به ولګي دلته به مقدمه جوړه شي اسپتال به راشي څه کوم په داسې پیسو بله شپې خوب ښځې ته چا بیا په خوب ولیده وایي پلانکي ځای کې یو تیږه ده ورشه د هغې لاندې 1 اشرفۍ پرته ده او راواله دې ورته وایي برکت پکې شته که نه وایي او شته پکې سهار چې را پاڅېد ښځې ته یې وایي وی ښځې وی ما ته خو یو تیږه وښوله بېګا په خوب کې چې د هغې لاندې اشرفۍ پرته ده او برکت پکې دی د مړه وی خپل کار کوه 100 دې نه راغېستې 10 دې نه راغېستې روپۍ پسې ګرځې دا برکتونو پسې ګرځ رالی او که نه رالی خدای دې بېخ وباسه هغه دې لاړ نو ده هغه کاڼی اوچت کړ نو 1 اشرفۍ پرته وه هغه یې راواغېسته چې راویغېسته اشرفۍ ډېر ښه نو ده وی چې یاره څه به کور ته ځم او په دې به ټیپر او بینګلی او ساګ او اوړه موړه رالم راشه په دې یو شی واله چې نن خو بچي په بر خېټه خوراک وکړي که نه نو لاړ د دریاب غاړې له او یو مضبوط کب یې واغېست ښه مضبوط غټ کب او را پوګې کړ چې دا کب به نن وریتوم چې نن مې ښځه بچي په بر بیټه کب وخوري خوراک وخوري چې کور ته یې څنګه راوړه وی ښځې وی کب مې پې واغېست سړی یې بیخ دی وځه پسه به دې وړه اغېستی و پسه به دې سالوګان ټیپر مې پر هغه زمانه کې چې سبزي وا به دې اغېستی و نو یو کب به بس ښځې خبرې به نه کوې نن په بر بیټ دا یو شی خورو کب چې کله پاکو په کور کې ویسېره نو په هغه کب کې یو ملغلره راووته په دریاب کې دننه ملغلرې وي یو ملغلره قیمتي پکې راووته هغه یې راوچته کړه او چې څنګه یې راوچته کړه او بازار ته یې یوړه وی دا یو دکاندار ته وی دا خرڅوم هغه چې وکته وی دې قیمت ما سره نشته دا به کم ځای خرڅېږي دا خو مړه دا باړک دکانونه دي هلته ورشه غټ مارکېټ کې لوی سراب ته هغه یو څه د دې پیسې هغه سره دي چې هغه له څنګه یو چې وکته وی کاکاجي د دې پیسې ما سره نشته د دې قیمت دومره دی چې دا موږ سره دې بازار کې نه پوره کېږي دا چې کم صدر کې مثلا لوی مارکېټ ته او غټ سراپان ناست دي هغې له یو څه هلته لاړ او بلا په لکونو زرګونو اشرفۍ او درهم پې وشو
او کور ته یې راوړلې. ښځې ته یې ویې ودرېد برکته. ګوره څه خبره شوه چې د الله د رضا دپاره د کم کار وکړو نو چې لږ یې وګټې نو برکت به پکې وي، او چې د خدای د رضا دپاره نه او د الله خلاف د کم کار وکړو نو ډېرې به وي، مال به ډېرې، دولت به ډېرې، خو برکت به بالکل نه. نو اوس شیطان دی چې ته دې ته پرېږدي. شیطان وي برکت به خپل کار کوي. شیطان مثال د هغه ښځې دی، او وایي برکت به خپل کار کوي خو چې شی ډېر وي. نو شی ډېر دی او دلته راته غم پېښ شو، او بیا چې ډاکټر له لاړې نو هغه وایي 10 لک روپۍ به دې لګي. اوس به څه کوې؟ زه حیران په دې چې موږ ډاکټر په خولې باندې 10 لک روپۍ لګو، موږ د انجینیر په خولې چې هغه وایي دا کور به جوړېږي خو په دې به 80 لک روپۍ لګي، د هغه په خولې 80 لک روپۍ لګو، او د خدای او د رسول په خولې 10 روپۍ نه لګو. چې خدای او رسول الله ته وایي چې په دې 40 روپو کې 1 روپۍ ورکا، په دې 1 لک روپو کې په غونډ کال کې 2.5 زره ورکا، او دې له زیاتې در کوم. نو د خدای او رسول په خبره باندې موږ نه لګو پیسې. او انجینیر وایي دا کور دی او د ته په 40 لکه، بل انجینیر راغی نه وایي دا د چې کوم اسټیمیټ جوړ کړي دا کمزورې دی، سبا به راته رابرجې کرک شي، دا به 80 لک روپۍ. یو وایي 430 ښه، بل وایي نه 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 دی کې به 630 چی ګورې، یو وایي سیمټ دومره واچو، بل وایي نه زیات واچوه. هغه چې څوک درته زیاتې یادي د هغه منې ښه ډېرې پیسې پرې لګې. او چې خدای درته وایي نه لګې، رسول درته وایي نه لګې، بچي درته وایي موږ له دا شی راوړه نه هغه خوشحالی، ښځه درته وایي دا شی راوړه خوشحالی، دوست درته وایي دا شی راکړه خوشحالی، او الله او رسول نه خوشحالی. په دې خبره پوه شوې؟ نو د خدای د طرف نه به تا سره مدد د کم ځای نه راشي. لومبی کار به څه کوو؟ رسول الله مبارک ته الله پاک فرمایي د سورة انعام آیت ته قل اوایا اے محبوب د خلقو ته ان صلاتي چې زما مز و نسکی او زما بدنی عبادت، قربانی وغیرہ بدنی عبادت، ان صلاتي زما بدنی عبادت، و نسکی زما مالی عبادت، و محیایا او زما زندگی او جن، و مماتی او زما مرگ لله رب العالمین، دا اغی اللہ دا پارا دی چی اغا دا طول مخلوق رب دی. دا چی منز کم منز با اللہ لکم چی اللہ خوشحالش، ذکر بدنی عبادت کم روجی نسم دا با اللہ دا پارا نسم چی رب العالمین خوشحالش. دا چی صبر بدنی عبادتو لکم دا با اللہ لکم چی اللہ خوشحالش، و نسکی او دا چی صبر علا لکم ذبحکم دې د پاره باندې کوم چې بچی مې غوښه وخوري، د بچا د پاره کوم الله د پاره، که زه قربانیم کوم زم چې الله خوشاله شي، دا به مقصدي. که زما زوی شوي او زه عقیقم کوم دا نیت بني چې خیرات کوم مړه ښځه به مخوري، بچی به مخوري، غوښې به وخورو، نیت به دی چې الله خوشاله شي. ځکه حج کوم دا به نه وایم چې لکه خلک به وایي چې پلان کې حج وکړو او اجي شو، عمره کومه الکه خلک وایي د خو 2 عمرې وکړو 3 وکړې او ډېرې عمرې کړې، دې دپاره کوم چې زما رب او الله زمانه خوشحاله شي. ځکه صدقه م ورکوم دا نیت به مینی چې خلک وایي چې فلان کې خو ډېر سخي دی او بلا صدقه یې ورکړه، زما مقصد بسي چې الله خوشحاله شي. و محیایا او زما د ژوند ټول کارونه به هم د الله دپاره. اسې که ته دکان ته ځې او سودا خرڅې او پټي ته ځې او نیت دې دا وکړه چې زما د ښځو نفقه پیدا شي، نو ثواب ونه شو؟ ثواب شو کنه. رسول الله صلی الله علیه وسلم خو فرمایي چې که یو شی بازار کې دی واغېسته او کور ته وړې او نیت ته دا وکړه چې زما ښځه او زما بچي دا خوراک وخوري او عبادت پې وکړي، نو ثواب دی وشو. رسول الله مبارک قدام فرمایي چې یو نوړی دې راواغېسته او ښځې له دې خوله کې ومنډله، نوړی دې راواغېسته او ښځې له دې خوله کې د محبت په بنیاد ومنډله، دا نه چې د ښځې لاسونه شل دي، نه په خپله اوچتولی شي، خو تا د دې ښځې د خوشحالولو دپاره چې پیغمبر وایي دا ښځه خوشحاله کا، یو نوړی دې واغېسته او ښځې له دې خوله کې ومنډه، قسم په خدای په دې به الله خوشحالېږي. د خدای دپاره یو کار کوه الله خوشحاله کا، نو د خوشحالۍ کنجانې بیا چا سره دي؟ الله سره. تا به خدای چېرته خفه کړي. حضرت سعد رضی الله عنه په لاره باندې روانو، د رسول الله مبارک ورسره ستړي مشي وکړل، نو چې په خیرالۍ ورسره وکړو نو د هغه د الله سخت ودي دی کې غوټې وې غوټې،
چې څوک کار کوي چاري سسکوره وي په دې لاسونو کې غوټې وي نو رسول الله مبارک ورته فرمایي وی سعد دا څه دي او ورته څه وایي وی د الله رسوله بچو له پې رزق ګټم مثلا زه به ده ویم چاري پې راکاږم سسکوره پې وم رمبي باندې پې ګوټ کوم وی د الله رسوله بچو له نفقه او رزق ګټم ځکه مې د الله سختې غوټې دي قسم دی حضور پاک د هغه لاس راواغېښتل اوچت یې کړل او ښکل یې کړل ورته وي دا لاسونه به جنت ته دي نو کوه که نه ځان له تجارت بیبي له نفقه وګټه بچو له وګټه نیت ده وکړه که نه چې ته دا وایې چې یاره زه ځمه او دا دویم نمبر به په 1 نمبر سینګ خرڅوم دا ردي به په دې بل کې سینګ وباسم دا نیت مه کوه که نه نیت دا وکړه چې زه الله خوشحالوم ښه شی خرڅوم دا خراب په خراب قیمت خرڅوم جدا که دا ښه او خراب وایي د دې ښه دا قیمت دی او د خراب دا قیمت دی ښکاره که ګاک ته شی 2 نمبر شی مه خرڅوه 1 نمبر شی خرڅوه قسم په خدای له دې تنګي نه او د 400 نه به خلک پېښور ته هغه مسلمان لدي چې هغه ښه شی خرڅوي خراب شي والا چې ما ته پته ولګي چې پلان کې ښه شی خرڅوي زه 10 روپۍ زیات علم خو ښه شی اخلم خراب ولې اخلم د یو ژبې مسلمان شکل د 2 ژبو مسلمان ولې جوړېږي د یو ژبې مسلمان شه ته وګوره که ستا ژوند د سکون او د اطمینان او د خوشحالۍ نه شو راشه زما په مخ لاړې وتړه هر سال چې پټي ته ځې نیت دا وکړه ښځه مې ډېر رزق وخوري بچي مې وخوري دا نیت مې وکړه مړه وایي چې ځان له یو ښه کور پکې جوړ کړم دا نیت مې وکړه په دکان کې په سودا کې چې ځې دا ټول نیتونه پکې وکړه حج پکې وکړم عمره پکې وکړم جومات له ورکړم بچو له ودونه وکړم ښځې له جامې والم ډوډۍ وله راوړم بچو له ښه کورونه جوړ کړم الله تا پې خوشحالوم چې بچي زما خوشحاله عبادت وکړي دا نیت وکړم هماغه کار کیا خو نیت خو که کنه الله د پاره وکړه کار ته ګوره چې خدای پاک تا خوشحالۍ که نه ته ګوره چې تا له خدای په دې کار کې برکت اچي او که نه اچي نو موږ به هماغه کار کوو نیت به د شیطان کوو شیطان به خوشحاله او خدای به نه خوشحاله لومبې علاج څه شو سار وختي چې څوک زمیندارۍ لري که دکاندارۍ لري او که ډاکټر صاحب ځي کلینک ته نیت دې ده وکړي چې دا کم الک مال راځي او کشر دی داسې علاج به کوم لکه د خپل بچي چې کوم او دا کم الک چې زما امزولی دی او مال راغی داسې علاج به کوم لکه خپل رور له چې کوم او چې دا کم مشر مال راغی داسې علاج به کوم لکه خپل تره او خپل پلار له چې کوم بس دا نیت وکړه ته ګوره چې په دې رزق کې خدای پاک ستا برکت اچي او که نه اچي چې ته پکې خوشحالېږې او که ته پکې نه خوشحالېږې انجینئر صاحب تم دا نیت وکړه وایي دا سکول چې جوړېږي او اسپتال چې جوړېږي دا نیت کوم چې دا داسې جوړ شي لکه زما خپل کور چې جوړېږي دا شته مړه په بار ملکونو کې شته دلته نشته ما ته یو سړی بلو زم خبره وکړله یو ملک یادو ما ته اټلی ریشه اټلی کې ما ته یاره مولوي صاحب هر څه سوچه دي خو ارمان دا دی چې یو ایمان پکې نشته دروغ نه وایي دوکه نه کوي شیخ خرڅي 1 نمبر خرڅي جنگ د سره نه کوي جګړې د سره نه کوي په لشل کاله کې پاغي کې چې تاسو پورې مونږ جګړه صحیح نه کړه د مشر احترام کوي د کشر خیال ساتي چا سره ظلم زیاتې نه کوي ما یې بس شیطان د هغې نه اصل ټرانسفارمر رانیولی دی چې هغې ته ایمان وایي بس هغې ته ختم کړی باقي خو چې هر څونه عمل کوي نو ثواب پې نه میلاویږي چې ایمان ورسره نی زمونږ قرآن دغې خلکو خپل کړی دی زمون دین دغه خلکو خپل کړی دی امون پرېښی دی دا ولې موږ دا ظلم کوو نو دننه پس زما بیان چې څوک اورې دا یو فارموله سار چې وځی که خیر انشاءالله هر سړی چې کار لوځي که دکان لځي که زمیندارۍ لځي که نوکرۍ لځي هر څوک چې کار لځي دا به مهرباني کوئ یو 2 رکاته نفل به کوئ څو رکاته 2 منټه پې مړه لګي نو 2 منټه څه شی 2 رکاته نفل به وکړې او بیا به الله تعالی سوچت کې چې الله زه د رزق پسې ووتم ځان لم ګټم ښځې بچو لم ګټم ډېرې غواړم دنه خدایه حلال او برکتي حقه دنه غواړم چې ته پې خوشحالېږې بس ته ګوره اوس ماسخوتن چې راځې ماښام بیا ما ته ووایه چې بیا په دله خدای پکې برکت اچي او که نه اچي لږې به یې خو سوړې به ورته ني لږه ډوډۍ به یې خو سوړه به ورته ني محفوظ به یې خوشحاله به ته به هم خوشحالې بچي به دې هم خوشحالې سکون به مې اطمینان به مې دا یو شو دویمه فارموله درته څه ښیم دویمه دا چې ته دکان کې ناستې په لاره روانې موټر کې روانې او د پټي په پوله روانې نو یو ټکې وایه
لا حول ولا قوة الا بالله. څنګه بوای؟ الا بالله. دا بوای. او رښتیا د سار یو ټکی رانه هیر شو. سار چې دا 2 رکعاته وکړل د دې نه پس بس سل کرته خیر دې که دغه وخت نه رستم ویل شي او مخکې ویل شي څلورمه کلمه بوای. لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. کسو کې وګدا ویل شي لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. وكذا وګدا نشي ویلې لا مختصر وایا ما سره وایا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سل پیری بوي 2 رکعات نفل او دا سل پیری بس. اوس به خدای د شیطان نه بچ کی. اوس بر توجه نه کېته که خیر دا عمل پیو کې پته برته ولګي ټول ورځ بر نه کېته توجه وي او چې دا مار ته چې د الله د پاره نیت دا به خدای درست کی. او دکان کې سودا خرڅینو التوم د خدای پاک نه غلا رخی چې دا خشه خرڅ کا او ته ګوره گاک پدیم ډیری او د زمکه مدن بدیم ډیری او زمکه کې به پیداوار ډیری خوشاله بمه. دا یو فارموله. دویم سری دویم بدروازه لا حول ولا قوة الا بالله. څونه خپل معنی ده ډیره غټه معنی ده. رسول الله مبارک فرمایي چې سو کوئی لا حول ولا قوة الا بالله دا او یو بیمارو علاج ده دسو او پټولو کې راکوټي بیماری ټینشن دی. ټینشن هم ټولو کې راکوټي ټینشن خو د ټولو نه خطرناکه بیماری ده. لا حول ډېرې معنی لري. لا حول یا خدایا د شیطان نه خلاصي نشته مگر ستا په توفیق. د تاوان نه بچ کېدل نشته په دې دکان او په دې ځمکه کې نشته الا مگر د دې نه مې ته بچ کې. د بیماری نه بچ کېدل نشته مگر ته به مې بچ کې. د تکلیف او د ټینشن او پریشانۍ نه د بچو د ښځې د غم نه د بیماری نه د وسوسې د شیطان